कुंभ राशि बंधु माने सावधान रुहंतु। मु गीतारे शपथ करुछि जे मार्च मासरे तुम उपरे 6टी बड़ विपर्यय आसिब। जदि तुमे एही वीडियो को मझिरे छाड़ी देबार भूल कर तेबे विश्वास कर तुमे तुमर सारा जीवन रक्त लुह कांदिब। एही मार्च मासरे ब्रह्मांडरे 3टी ग्रहर एक विरल एवं विपदपूर्ण संजोग सृष्टि हेउछि जहाँ सबुठारु शक्तिशालींक निद्रा को मध्य व्याहत करिछि। जेतेबेले राहु कर्मर देवता शनि सहित मिसी तुम जीवनरे अराजकता एवं अशांति सृष्टि करिबाकु चेष्टा करुछंती, मंगल तुम प्रति अपार दया देखाउछि। मने रख, मंगल जहांको प्रति दयालु तांको द्रदेशरे खुशी आसीबाकु दुनियार कोनोसी शक्ति रोकी पारिबो नाही। किंतु बंधु माने जदि सतर्कता अवलंबन न करा जाए तेबे विपर्यय आसीबो। आजिर भिडियोरे मु तुमको मार्च मासर सठिक राशिफल देबी नाही, बरं केउ 3टी आघात तुमर जीवनर मूलदुआकु दोहलाई देब ताहार रहस्य मध्य प्रकाश करिबी। तुमे तुमर सबुठारु खराप स्वप्नरे मध्य कल्पना करिनथिबो जे एही मार्च मासरे तुम सहित कौन घटिबो। मासर आरंभरे तुमको एपरी एक वज्रपाट, एपरी एक चूर्ण आघात मिलिबो। एहा तुमको मूलरू भांगी देबाकु जाउछि। हाँ, जहाकू तुमे तुमर हृदय सबुठारु प्रिय मने कर से तुमको पछरु छुरी मारिबाकू प्रस्तुत हेउछि। तुमे सत्य सुनुछ। तुमे जेउ व्यक्ति को सबुठारु अंध भावरे विश्वास करिथिल से एही मासर आरंभरे तुमको सबुठारु अधिक विश्वासघातकता करिबो। घासरे थिबा सेही साप किए? आजी एही भिडियोरे मु सेही गुप्त शत्रुर नाम एवं परिचय प्रकाश करिबी। बंधुगण, एही मासरे आकाश धन एवं सफलतारे झलसुछि, किंतु जेतेबेले तुम पाखकू खुशी आसे तुमर किछि निकटतम लोकंकर दुष्ट एवं ईर्षाळु दृष्टि ता उपरे पड़ी जाए। तापरे तुमर समस्त खुशी राताराती असुविधार पहाड़े परिणत हुए। किंतु एथर तुमे सेही पुराना भूलगुड़िकू पुनरावृत्ति करिबा उचित नुहे। तुमे शेष पर्यंत आखि पिछुड़ाके एही भिडियोटी देखिबा उचित। मु तुमको कहिबाकू चाहूछि जे तुमर निज घरे लुचि रहितिबा सेही विश्वासघातक किए तुमर जीवन को नर्क करिबाकू आग्रही। आजी मु तार समस्त गुप्त कथा प्रकाश करिबी। एहा सहित बंधुगण एक बहुत बड़ एवं रहस्यमय घटना घटिबाकू जाउछि। एही मासरे जणे महिला आपणको जीवनरे प्रवेश करिबे। हाँ, आपण ठीक सुनिछंती, मार्च मासरे अत्यंत शुभ शक्ति थिबा जणे महिला आपणको जीवनरे प्रवेश करिबाकू जाउछंती एवं मो विश्वास करंतु से पाद देबा मात्रे आपणकर जटिल जीवन सबठारु अधिक सुंदर होई जिवो। से आपणको जीवनरे प्रवेश करिबा मात्रे आपणकर अटकी रहिथिबा काम सुगम भाबरे चलिबा आरंभ करिबो। आपणकर अटकी रहिथिबा व्यवसाय उपरकू उठिबो। आपणकर निर्जन परिवार पुणी थरे हस एवं खुशी रे परिपूर्ण होई जिवो। आपण आपणको जीवनर प्रकृत उद्देश्य बुझी पारिबे। आपण कोन जानंती काहीकि? कारण सेही महिलांको आभा एवं तेज एते चमत्कार जे जदि से आपणको निकटतर होंती तेबे तांकर सौभाग्य आपणको सोइतिबा भाग्यर ताला खोली देब। आपणको भाग्यर बंदद्र भांगी जिवो। मु एही भिडियोरे सेही महिलांको किपरि चिन्हिबे ताहा विस्तारित भावरे वर्णना करिबी। बंधुगण, एही मार्च मास कोनोसी साधारण मास नुहे। 555 वर्षर दीर्घ अपेक्षा परे 3टी ग्रहर एपरी एक चमत्कार संजोग गैलेक्सी रे सृष्टि हेउछि जहाँ आपणको भाग्य परिवर्तन करिबार शक्ति रखे। जदियो रास्तारे किछि कंटा अछि, किछि समस्या अछि, किंतु जदि तुमे मु देखाइथिबा पथ अनुसरण करी सेगुड़िकू एडाई जाउछ तेबे एहाकू लेख। एही मार्च मास तुम जीवनर सबुठारु सुवर्ण मास प्रमाणित हेब। एही मासरे तुमे सेही खुशी पाइब जहाकू सुनी तुमर समग्र शरीर रे एक स्रोत बही जिवो। केवल एही भिडियोरे मो सहित शेष पर्यंत रुह एवं आजिर अमूल्य भिडियो को एबे पसंद कर। तुमे समस्ते भल भाबरे जान जे मोर भविष्यवाणीर प्रत्येक शब्द पत्थर रे खोदित। मु जहाँ कहे ताहा केबे व्यर्थ जाए नहीं। तेणु भिडियो को पसंद कर
ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହିତ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ଯିଏ ଏବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖେ, ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଶନିଦେବ, ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଖବର ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଯାଇ ଲେଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେଉଁ ନୂଆ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ହୋଲିର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ। ହଁ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହ, କାରଣ ଗୁଲାଲର ଏହି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର କିଛି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆର କାଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟ ଢାଳି ଦିଅ। ସେ ହିଁ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଫାଇଦା ନେଇ ତୁମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଚିପି ଦିଏ ଏବଂ ବଦଳରେ ତୁମେ କେବଳ ଏକ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଏବଂ ଲୁହର ବନ୍ୟା ପାଅ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ତୁମକୁ ଭୁଲ କାମ କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ। ନଚେତ୍ ଏହି ଅନ୍ଧାର କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କେହି ବଞ୍ଚିଲେ କି ମରିଲେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ? ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ କୁହେ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାକୁ କେବେ ବି ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାତିରେ ତୁମର ନିଦ ହରଣ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମର ଟଙ୍କା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ପରି ବହିଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ହାତୀ ପରି ଗତିରେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଯାଏ। ତୁମ ପକେଟରେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ, ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ହାତରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ତୁମର ନିଜ ଭୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ତୁମେ ଅଜାଣତରେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କର। ହଁ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, କେବେ ବି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ବିଳାପ କର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ, ମୋ ପାଖରେ ବିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପାପ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଏପରି ଘରର ଦ୍ରଦେଶରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା କୁହାଯାଏ। ତୁମର ପକେଟ ଖାଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ଗର୍ବର ସହିତ କୁହ, ଏହା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁକିଛି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ତୁମର ଦୁଃଖର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ। ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ତାହା ଶୁଣନ୍ତି। ତଥାସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତଥାସ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇଯାଅ। ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଶିଖ, ଖୁସି ରହିବା ଶିଖ। ତୁମେ ଭିତରେ ଯେତେ ଖୁସି ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଚୁମ୍ବକ ପରି ତୁମ ପାଖକୁ ଟାଣି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିଥିବା ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଯିଏ ତୁମ ମୁହଁରେ ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ହସ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲ ଏବଂ ଚାପରେ ରହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ତାହା ଦୂର କରିଦେବା ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ତାହା ପିଛା କରିବା ମାନବ ସ୍ୱଭାବ। ଆପଣ ଏହି ମୂର୍ଖତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଏତେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆଘାତକୁ ନେଇଯିବି। ହଁ, ଏହି ମାସରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଉଡ଼ାଇଦେବ। ସେହି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଗଭୀର କନ୍ଦଳ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବ। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁଖରୁ ବାହାର କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ପଥରରେ ଲେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହି ମାସରେ ଆକାଶରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷା ହେବ, ଏତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଗୁରୁତର ହେବ ଯେ ଆପଣ ଋଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଋଣ ଏବଂ ଋଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରାତାରାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଯାତ୍ରାରେ ବେପରୁଆ ଅପବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ମହିମା ପଛରେ ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘରେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଲ୍ ଆସିଯାଏ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅସାବଧାନତା ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତୁମର ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବ। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ପରେ ରକ୍ତ ଲୁହ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ତୁମର ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲୁଚାଇ ରଖ। ଯଦି କେହି ଏହି ମାସରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଋଣ ମାଗିବାକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି 1000 ଥର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଟଙ୍କା କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମାସରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତେବେ ଭୁଲିଯାଅ ଯେ ଏହା କେବେ ଫେରସ୍ତ ହେବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତୁମକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥର ଚିନ୍ତା କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ଯାତ୍ରା କରୁଛ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ତେବେ ତୁମର ଆଖି ଏବଂ କାନ ଖୋଲା ରଖ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମାସ ନୁହେଁ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଏହି ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ମାସର ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଘଟେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଛାୟା, ଭୂତ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଘାତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜି ଯେକୌଣସି ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କଳା ସୂତାର ଏକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା କଭଲ ତିଆରି କରି ତୁମ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହ। ଏହି ସୂତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ପିତାମାତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାବଳୀ ହନୁମାନ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖି। ଏହି ବର୍ଷର ଏହା ତୃତୀୟ ମାସ। ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ମୁଠାରୁ ବାଲି ପରି ଖସିଗଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଦୁନିଆକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିବାର ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ 6ରୁ 7 ଦିନ ବହୁତ ଭାରି ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହି ମାସ ଏପରି ଯାଦୁକରୀ ମୋଡ଼ ନେବ ଯେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଧନର ପଥ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହି ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଏପରି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବଛ ତାହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ମନ୍ଦକୁ ପୋଷଣ କର, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ସବୁକିଛି ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ତୁମେ ଦିନରାତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛ, କିଛି କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଶ। ଏହି ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁଯୋଗ ତୁମର ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ଯିଏ ଏହି ମାସରେ ନିଜ ଶରୀରର ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଆରାମକୁ ଜୟ କରେ, ତାହା ଲେଖି ରଖ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଖେଳିବ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜୟ କରେ, କେବଳ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସର ସବୁଠାରୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ ଶୁଣ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କ ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସରେ ତୁମେ ମୂକ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଥିବା କୁକୁରକୁ ଦେଖ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଲର୍ଜି ଶୋଧ ଆଣି କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ସେହି ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସେହି ମୂକ ପ୍ରାଣୀର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦିଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍ମର ଦେବତା ଶନିଦେବ ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟାଳୁ ହେବେ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଏତେ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ ତୁମର 7 ପିଢ଼ି ତୁମର ରାଜକୋଷ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେମାନେ ହ୍ରାସ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୁକୁର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକାର ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫଳାଫଳ ଦେଉଥିବା ମହାନ ଉପଚାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ମୁଁ ତୁମକୁ ହୋଲି ଏବଂ ନବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ କହିବି। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଏହି ଅଭିଶାପ ତୁମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ମାସରେ ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଖରାପ ନଜରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ତୁମର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଈର୍ଷାଳୁ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମର କାମ ଉପରେ ଲାଗିବ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତାହା ନୀରବରେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦେଖାଣିଆ ଗର୍ବ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦ ନଜର ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଏହା କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଯାହା ଦଶନ୍ଧିରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ମାସ ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଏବେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଜମି, କୋଠା ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଡ଼ିତ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ରାଗି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଖେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଜିଭ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଭଳି ତିନୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଏକାଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଘଟେ ନିଜ ଜିଭ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିବାର ବିପଦ। ତୁମର ଏହି ଜିଭ ତୁମର ସର୍ବବୃହତ ନଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଜିତ ତୁମର ନାମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ, ତୁମର ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ତୁମର ନିକଟର କାହାକୁ ଏତେ କଠୋର କହିପାର ଯେ ତାହା ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୀର ପରି ବିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତୁମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାମ୍ନା କରିବେ। କଥା ଘରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତୁମର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଥା ବାହାରେ ବିପଜ୍ଜନକ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଝଗଡ଼ା, କେହି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ପୋଲିସ ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସ ସାରା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର କଥାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ତୁଳନା କର। ନୀରବତା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଏବେ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଦୃଢ଼ କର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଭାବନାର ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, କାରଣ ସମାନ ଖେଳ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ମିଠା ମିଶାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେବା ପରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ରକ୍ତ ଲୁହ କାନ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନକୁ ଉଇକି ପରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ତୁମର କୋମଳ ଭାବନା ସହିତ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼। ଲୋକମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଲୁହା ଏବଂ ପଥର ପରି କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଶିଖିନାହଁ, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ଶିକାର କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ, ଏହି ଅନ୍ଧାର ଯୁଗରେ ତୁମର ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମର ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ, ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତୁମର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ମିଳିତ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପରିବାରରେ ରହୁଛ, ତେବେ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲା ରଖ।
केही तुमर जमी हड़प करिबाकू षड्यंत्र करिपारे। केही तुमर कष्ट अर्जित टंका छड़ाई नहीं पारे। जदि तुमे सतर्क न रुह तेबे तुमर प्रियजनक हातरे एही विश्वासघातकता तुमको मारिदेब। बंधुगण, आसंतु कथा हेबा आपणको जीवन नहीं पारुथिबा विपद विषय। एही आगामी समय तुमर स्वास्थ्य पाई एक अग्नि परीक्षा ठारू कम नुहे। जेतेबेले एही तीनोटी निष्ठुर ग्रह तुमर कुंडली रे एकाठी नाचिबे, जदिओ जने व्यक्तिंक पाखरे बहुत टंका थाए एवं तार काम सरीबाकू आरंभ करे, तार शरीर रोगर घर होई जाए। छोट मोट रोग निश्चित भावरे तुमको कष्ट देब, किंतु एहा सहित एक बड़ एवं गंभीर रोगर छाया मध्य तुम उपरे घोर होई जाउछि। एही गंभीर रोग आपणको एते प्रभावित करिपारे जे आपणको पाई आसीतिबा समस्त सुवर्ण सुजोग हराइब। कल्पना करंतु जेतेबेले आपणको शरीर शय्याशायी, कोटी कोटी टंका मध्य केउ कामरे आसीब। आपणको उपार्जित अर्थर एक बड़ अंश हॉस्पिटल बिल एवं सधारे नष्ट होई पारे। तेनु मु आपणको हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि, आपणको खाद्यपेयर जत्न नियंतु। पाग हठात परिवर्तन हेउछि, घरम वृद्धि पाउछि। तेनु बाहरकू जीवा समय रे निजकू रक्षा करंतु, नचेत असावधानतार भारी मूल्य देबाकू पड़िबो। एबे बंधुगण, ध्यान देई सुनंतु, एही कष्टकर मासरे केवल भगवानଙ୍କ शरण ही आपणଙ୍କୁ रक्षा करि परिबो। तुमे निजकू न्यायर देवता शनिदेव एवं समस्या दूरकारी हनुमानजीଙ୍କ प्रति सर्वाधिक समर्पित करिबा उचित। प्रति मंगलवार एवं शनिवार नियमित भावरे हनुमानजीଙ୍କ मंदिर दर्शन कर। तांको सम्मुखरे बसी सच्चोट हृदय रे हनुमान चालीसा पाठ कर एवं तापरे शनिदेवଙ୍କୁ दर्शन कर। विश्वास कर, जदि तुमे एहा कर तेबे एही भयंकर मास मध्य तुम पाई आशीर्वाद साब्यस्त हेब। एबे जीवा पूर्वरु मु तुमको एक निश्चित एवं गुप्त उपचार कहूछि, जहा तुमर जीवनर प्रत्येक संघर्षर समाधान करिब। एहाकू मूलरू 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 मूलपोछ करिब। ध्यान देई सुन। जदि आपण दीर्घ दिन धरी अत्यंत दारिद्र्य एवं समस्या सहित संघर्ष करुछंती एवं दिन राति चकी बलद परी कठिन परिश्रम करिबा सत् आपणकर हाथ खाली अछि, तेबे आपणଙ୍କୁ एही ब्रह्मास्त्र उपचार चेष्टा करिबाकू पड़िबो। आपणଙ୍କୁ नियमित भावरे पिपल गछ परिक्रमा करिबाकू पड़िबो, विशेष करी शनिवार दिन। एहा सहित एक तांत्रिक उपचार सुनंतु। रातिरे सोइबा पूर्वरु एक पित्तल पात्र नियंतु, एहाकू शुद्ध दहीरे पूर्ण करंतु एवं एहाकू आपणଙ୍କ मुंड पाखरे रखंतु। सोई पड़ंतु। सकारे प्रथमे सेही दही नहीं पिपल गछ मूलरे अर्पण करंतु। जदि आपण पिपल गछ पाइले नहीं, तेबे एहाकू जेकोनसी पवित्र गछरे अर्पण करंतु। मात्र किछि दिन मध्यरे आपण निज आखिरे एक चमत्कार देखिबे। आपणଙ୍କର सोईथिबा भाग्य सिंह परी गर्जन सहित जाग्रत हेब। समस्त दिगरु टंका वर्षा हेब। अटकी रहिथिबा काम रकेट परी समाप्त हेब। समाजरे आपणଙ୍କର सम्मान एवं प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब एवं वर्ष वर्ष अपेक्षा करिबा परे मध्य आपण जहा पाई नाहंती ताहा समय पूर्वरु आपणଙ୍କ पाद तळे रहिब। एहा एक परीक्षित एवं परीक्षित उपचार। बंधुगण, जिए एहा सच्चा हृदय रे करिछंती से आशीर्वाद प्राप्त होइछंती। एवं शेषरे मु तुमको सेही महान मंत्र देबाकू जाउछि, जहा मु सबुबेले कहे, जेपरि चिंता सेही परि जीवन। बंधुगण, आमर एही शरीर एवं आमर एही जीवन केवल आमर चिंताधारार शक्ति उपरे चली थाए। जेतेबेले तुम मनरे एक चिंता जन्म निये, तेबे तुमर शरीर सेही मुहूर्तरे ताहार दास परी काम करिबा आरंभ करि दिए। जदि तुमे सबुबेले भाबुछ जे मो सहित किछि खराप घटुछि, मोर भाग्य खराप, तेबे ब्रह्मांडर दिव्य शक्ति सेही नकारात्मक शक्ति को धरी तुम जीवन रे केवल दुख एवं विफलता पठाइब। तुमे केबे भी खुशी होई पारिबो नाही। किंतु आजी एही मुहूर्तरु जदि तुमे भाबिबा आरंभ कर भगवानଙ୍କ कृपा जोगु मो सहित सबु किछि भल चलिछि, मु जेकोनसी मूल्यरे एही काम करिबि, मोर समस्त समस्या दूर होइजिबो एवं मु जने राजा परी एक सुंदर जीवन बंचिबि।
तेणु एहाकु लिखि रख। ब्रह्मांडर कोनोसी शक्ति तुमको सफल हेबारु रोकी परिबो नाही। तुमे जेते सकारात्मक चिंता करिबो तुम जीवन रे सेते बड़ आश्चर्य घटिबो। ईश्वर एवं ब्रह्मांडर शक्ति माने केवल तुमर चिंताधारा देखंती। तुमे जहाँ भाबुछ सेमाने तथास्तु कही तुमको ताहा देबे। एहा एही जीवनर सबुठारु बड़ चक्र एवं सबुठारु बड़ रहस्य। जिए एहाकु बुझिछि से विश्वकु कबजा करिछि। तेणु आजि एवं वर्तमान ठारु तुमर मनरु प्रत्येक भूल चिंताधारा उपाड़ी केवल सकारात्मक चिंताधारा सृष्टि कर एवं केवल सकारात्मक चिंताधारा भाव। कारण जदि तुमे सकारात्मक चिंताधारा कर तेबे तुम सहित सर्वदा भल घटना घटिबो। बंधुगण, आजिर विशेष भिडियो रे एतिकी। मु पूर्ण विश्वास जे मु जहाँ कहिछि ताहा अनुसरण करी एही समग्र मार्च मास तुम पई खुशीर समुद्र आनिब। जदि तुमको हृदयरु एही भिडियो पसंद आसीछि तेबे निश्चित भावरे एहाकु लाइक कर। एहाकु तुमर बंधु एवं परिवार सहित शेयर कर जहाद्वारा सेमाने मध्य लाभ पाई परिबे। चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी आइकन को दबांतु। कमेंट बॉक्स रे सत्य हृदय रे जय शनिदेव एवं जय बजरंग बली लिखिबाकु भूलंतु नहीं।